Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Barcha maqtuv hamd sanalar şu alamlarning tarbiyachisi, rizqlantiruvchisi haq Alloh taolaga borib erishsaydi, turi bizdan chiqqan salovat shariflar da suyukli payg'ambarimizning ruhina, ahlul baytina maqtovlar borib erisha kursaydi. Alhamdulillah. Alloh taolaning rahmati bilan tam bir kunni izgilikda, xayrli amalda o'tkazdi. Alloh taolo barchamizning tutgan ro'zalarin, qilgan duolarin, aytgan zikrlarin qabullardan qilsin. Biz endi mana oldagi darsda zikrning fazilatin, uning ustunligini olib ketganik. Shulay deb aytdik, zikr ul Alloh taolaning har vaqtda da esda tutuv, uni maqtov, uning bilan ilmtada bo'lu dedik. Hamal aytdik, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rag'ash, qaysi kishining urazasi savobliroq degash, shu kishining de qaysisi uraza vaqtida ko'paytib Alloh taolani zikr etadi dedi. Shuning urazasi savobliroq, ajrliroq, komilroq bo'ladi dedi. Shulay deb haminda aytdik, mana nindigina diniy yo'lga, nindigina ibodatga, nindigina Alloh taolaning amrina qaramay, anda uning aslida uning jiligi zikr yota. Shulay deb namoz o'qiysanmi sen, namozda da shuluq narsa Alloh taolaning zikr etu. Har vaqtda Allohu akbar deymiz. Shulay deb takbir aytamiz, anda rukuqqa ketganda, sajdaga ketganda Alloh eng buyugi deymiz. Shulay deb Qur'on o'qiymiz, Qur'on eng xayrli zikr. Shulay deb rukuqda, sajdada subhana robbil a'la, Alloh bar kimchilikdan da paqul eng buyugi, eng ustuni deymiz. Shulay deb uraza tutuda şu Alloh taolani zikr etu, Qur'on o'qib bo'lsinmi, haj, umra qilib bo'lsinmi, butun diniy yo'la qirilgan narsaga Alloh taolani donlav, Alloh taolani maqtov, Alloh taolani zo'rlav, Alloh taolani bor narsadan ustun ko'ruvga, zikr etuga. Ham aytdik, zikrlarning bor belgili vaqtida qilinadigan zikrlar. Shulay deb aytdik, erta bilan turg'ash, yuqlar oldindan, oshar oldindan, osha bitirgach, badrafga kirganda, badrafdan chiqqanda, uydan chiqqanda, uyda kirganda, mashinaga o'tirgach, safarga chiqqanda, erta bilan, kech bilan aytadigan zikrlar bor. Shulay deb bu zikrlarni narsaga aytirga kerak, narsa dedik. Chunki butun turmushimiz, butun narsa bayli Alloh taolo bilan. Salomatlikni de tilayka Alloh taoladan beradi. Bulgan aqshavizga da barakatni Allohga indiradi. Butun turmushimiz, butun yashayish turi Alloh taoladan. Shunga ko'ra, ani zikr etgandagina ishimizda da o'ngishga erishamiz, bulgan molimizda da barakat bo'ladi. Mana shunga ko'ra shu qo'yilgan vaqtli zikrlardagi zikrlarni aytirga, qilirga kerak. Hamali bigrakda mana ertangi kechki zikrlar bor bizning. Shulay deb, men sizga aytayni, bir yil nolashganim, mana bu kitobda bor ol. Mana boshqa kitoblarda da bor. Mana anga ko'p kishi mana erta ham kech aytadigan zikrlarni nechik deb aytayim endi, jiddiy qaramay ana aytib turmay. Ammo ul jamoat bek muhim. Mana bizning ertangi namozdan so'ng aytiladigan bor ertangi zikrlar, ertangi duolar. O kitobda bor, boshqa kitoblarda da bor. Nashil kitobda endi yozilgan erta bilan aytiladigan zikr, kech bilan aytiladigan zikr. Mana ne uchun so'ng shu erta bilan, ertangi namozdan so'ng quyosh chiqqancha hatliga aytirga kerak. Mana bu zikrlarni qarasak, qisqartib qana aytga, bizni ko'z tiyudan, sehrdan, buzumdan, yovuz ashaki kishidan, shaytonning vasvasasidan, boshqa turli zarar keluvdan saqlanir uchun o'qilatirgan zikr ham duolar ol jamoat. Ham kech bilanda ikindi namozidan so'ng oqshom namozina xatlik ulgurmasak, olimlar ruxsat etdi. Oqshom namozidan so'ng aytsak kerak, ammo xayrliroq ikindidan so'ng aytirga kechki zikrlar. Kechki zikrda shuluq zikrlar, ammo aytilar kech bilan kechga xatlik yashadik, ham shu tunni bizni xayrli qilsang degan so'zlar bilan. Shuluq tunni shulay yo'q. Alloh taolo tunni bizni iminlikda, tinchlikda, sehr buzundan bizni saqlab o'tkazsinlar uchun aytiladigan zikrlar jamoat. Mana ko'p kishi bilib anglab bitirmay, ham aytmay, ham aytmau bilan o'zimizga bir qoti ziyon solamiz jamoat. Agarda shu ertangi ham kechki zikrlarni har doim aytib boramiz ekan,
Аллаһы Тәгалә безне күз тиюдән дә, сихрнән дә, бозымнан да, күнче кешеләрнең күнчелегеннән дә, башка явыз кешеләрнең мәкерлегеннән дә, хәйләсеннән дә саклаячак. Чөнки ул зикрләрдә шундый сүзләр бар: "И Раббым, барча явызлыктан синең күркәм исемнәргә сыенам. Синең күркәм исемең белән беркем дә миңа зыян китерә алмый. Сиңа тәвәккәлләдем, синнән генә сорыйм, риза булдым синнән Раббым буларак, риза булдым динем исламнан, риза булдым пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән." Һәм инде менә шушы иртәнге зикрләрнән дә без кайбер файдаларны бит инде үткән дәрестә дә ала башлаган, һәм шуннан дәвам итәрбез. Шуңа күрә җәмәгать, менә әйтик, иртәнге намаздан соң шушы иртәнге зикрләрне, икенде намазыннан соң кояш байганчы кичке зикрләрне әйтик. Һәм әле менә шушы иртәнге һәм кичке зикрләрдә була торган кайбер хәдисләрне менә 5нче файда дип ала башлаганы бит, зикр әйтүнең файдасы менә дәвам итәрбез. Менә иртә белән дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кемдә кем ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир" дип иртә белән 100 тапкыр әйтә икән ди, иртәнге намаздан соң шушы зикрне: "Ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах", Аллаһтан башка гыйбадәткә лаек берни илаһ юк, һәм аның тиңдәше дә юк. Лахул мулк, барлык патшалык, барлык идарә аның кул астында. Ва лахул хамд, һәм барча мактау аңа гына тиешле, һәм ул бар нәрсәгә кодрәтле дип иртә белән 100 тапкыр кояш чыкканча әйтә икән ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә диде? 10 кулны азат иткән кебек әҗер алыр диде. Кулны азат итү элек битен кешеләрнең куллары булган, хезмәтчеләре шулай бит. Һәм аларны булай гына азат итәселәр килмәгән, чөнки алар бушка сиңа хезмәт итә, алар кача алмыйлар, берни хаклары юк. Һәм шуларны азат итү бик зур әҗергә лаек булган. Һәм монда да әйтә, менә шуны әйтсәң дә 10 кулны азат иткән кебек әҗер алырсың ди. Һәм нәрсә ди? Ва кутиба лаху мия хасана. Шушы кешегә кем 100 тапкыр әйтте, 100 изгелек, 100 хәерлелек, 100 игелекле гамәл язылыр ди. Һәм аның ди ва мухит анху мияту саййа ди. Һәм 100 начарлыгы, 100 гынахы сөртелер бу кешедән ди, гафу ителер ди. Һәм нәрсә ди? Тагын да мөһим: ва канат лаху хирзан мин шайтан яумаху ва залика хатта юмси ди. Һәм ди шайтанның вәсвәсәләреннән, шайтанның явызлыгыннан ди кичкә хәтлек ди иминлектә булыр ди. Шулай ук шайтан формасында килә торган кешеләрдән дә имин булыр. Чөнки бит инде без бит инде укыйбыз Нас сүрәсендә: "Минәл җиннәти ван нас" ди. Шулай бит. Ягъни кешеләрнең явызлыгыннан һәм җиннәрнең явызлыгыннан сакласын. Чөнки кеше түгелдер бу шайтан дип әйтәләр кайбер явыз кешеләргә. Шулай бит. Менә шундый бәндәләрнең дә явызлыгыннан имин булабыз, әгәр дә шушы зикрне әйтсәк, җәмәгать. Күп вакыт алмый, 10 минут, 15 минут инде 100 тапкыр әйтәбез икән, безгә шушындай фазилат була. Һәм иртә белән дә, кич белән дә әйтелә торган тагын бер зикр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, карагыз: "Ман кала ди", кемдә кем әйтә икән ди, "Субханаллаһи ва бихамдихи фи яумин 100 марра хутtat хатаяху ва ин канат мислу забадил бахр" ди. Кемдә кем ди иртә белән яки кич белән, иртә белән дә 100 тапкыр инде кояш чыкканчы, һәм кояш байыр алдыннан да 100 тапкыр. Субханаллаһи ва бихамдихи, Аллаһы Тәгалә барча кимчилектән пак, камил, ва бихамдихи, һәм аңа барча мактаулар дип, Субханаллаһ бихамдихи дип иртә белән 100 тапкыр әйтте икән ди. Аллаһы Тәгалә шушы кешенең хаталарын, ялгышлыкларын гафу итәр ди. Хәтта аның шушы хаталары, ялгышлыклары диңгез кырыенда көбек була бит, кайбер атта теге күл буенда да, елга буенда да көбек юла. Ул бит бик күп, шулай бит җыелып тора. Менә шуның хәтле күп гынахлары булса да, Аллаһы Тәгалә аны ди гафу итәр ди. Һәм әле җәмәгать, менә шушы сүзләр, менә 6нчы файдасы, кемдә кем ди менә Субханаллаһи ва бихамдихи дип әйтә икән ди, җәннәттә аңа бер агач утыртылыр ди. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, Тирмизи җыентыгында килә торган хәдистә, кемдә кем Субханаллаһи бихамдихи дип әйтә икән, гурисат лаху нахлату фил җанна. Монсы инде теге хәдискә түгел, ә гомумән эштә барганда, машинада утырганда, эш эшләгәндә Субханаллаһи бихамдихи дип бер сүз әйтте икән ди, сиңа җәннәттә дә бер агач утыртылыр ди.
Һәм Субханаллахил азим дип әйтәсең икән ди, шулай ук җәннәттә ди сиңа ди бер агач утыртылыр ди. Һәм 7нче файдасы җәмәгать, менә шушы зикр әйтүнең файдаларыннан кемдә кем күп итеп зикр әйтә икән, һәр вакытта да зикрдә була икән, күңеле белән, теле белән, Аллаһ Тәгалә аның ди йөзен нурландырыр ди. Ул кеше нурлы кешегә әйләнер. Бар бит менә шундый кайбер нурлы кешеләр, шулай бит. Кайбер нурлы бабайларыбыз бар, нурлы әбиләребез бар, теге зикрдә, намазда бер кайчанда да кешене хурламый, кешелек эшенә керми, кешене сүкми, менә һәр вакытта да тәсбих белән, һәр вакытта зикрдә, һәр вакыт Коръән укуда, менә бар бит шундый әбиләребез, аларда нур балкый, шулай бит. Һәм ул Аллаһ Тәгаләнең инде وعداسه ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها دي En'am surəsində Allah Teala gördünüz mədi ölülərini tiriltdikdi, həm onların da yüzlərinə də nur birdikdi. Bu indi qiyamət günündədir. Şunday kişilər nurlu bulardı, kimlər күп итеп Аллаһ Тәгаләне зикр иттеләр ди. Һәм инде галимнәр тәфсир итеп әйтте, бу дөньяда да Аллаһ Тәгалә кайбер кешеләрнең йөзләрен нурлы кылыр ди, кем һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләне зикр итсә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям менә мәчеткә барганда да шундый дуа кыла торган булган. Бу хадис безнең Муслим җыентыгында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Аллаһумма җ'аль фи qalbi нуран" мәчеткә чыкканда шундый дуа кылып чыга торган булган. Менә бу дуаны шулай безгә якларга кирәк. Мәчеткә барганда әйткәндә: "И Раббым, күңелемне, йөрәгемне нурлы кылсаң иде" дип. "Ва фи басари нуран" күземә шулай ук нур бирсәң иде ди. "Ва сам'i нуран" колагыма шулай ук нур яктылык бирсәң иде. Уң яктан да, сул яктан да мине нур балкышы биреп торсын иде. Менә шундый дуада кыла торган булган. Ягъни бәрәкәтле, хәерле, нур сибә торган, файда китерә торган хәерле кешеләр төркеменнән кылсаң иде дип. Һәм җәмәгать 8нче файдасы Аллаһ Тәгаләне зикр итү, Аллаһ Тәгаләне мактау, Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да истә тотуның 8нче файдасы Аллаһ Тәгаләне күп итеп мактаган кешегә фәрештәләр дуа кылалар икән. Уйлап кына карагыз, гынаһ кылмый торган, безнең менә уң якта изге гамәлләребезне яза торган, сул якта гынаһларыбызны яза торган, Аллаһ Тәгаләнең әмре белән безне сакларга җибәрелгән фәрештәләр дә бар, шулай бит инде. Менә шундый гынаһ кылмый торган, һәр вакытта да Аллаһка гыйбадат кылучы иң хәерле мәхлуклар, аларды шушы Аллаһ Тәгаләне зикр иткән кешеләргә дуа кылып, Аллаһ каршында мактап торырлар ди. Нәрсәди Аллаһ Тәгалә әйтә, бу сүзләргә дәлил Әхзаб сүрәсенең 41 һәм 43 аятлары: "Я юхаллазина аману зикруллаһ зикран кәсира", иман китерүчеләр, Аллаһны күп итеп зикр итегез ди. Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да истә тотыгыз, аны мактагыз, аны зурлагыз, аны данлагыз ди. Һәм без әйткәнчә, "Васаббиху букрата ва асила", әйттек бит, иртәнге һәм кичле зикрләрне әйтергә кирәк. Аллаһ Тәгалә дә әйтә, иртә һәм кичен аны ди тәсбих әйтеп, зикр әйтеп торыгыз ди. Тагын шул ук нәрсәгә кайтабыз, иртәнге кичке зикрләргә. Һәм кем шулай итеп эшли, кем Аллаһтан күп итеп зикр итә икән, иртә кичен, иртәнге һәм кичке зикрләрне әйтә икән, Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Хуаллази юсалли алейкум ва малаикатуху лiyukhrijukum миназ-зулумати иля-нур". Шул кешегә ди фәрештәләр ди дуа кылыр ди. Фәрештәләр аларны ди мактар ди Аллаһ Тәгалә каршында. Фәрештәләр дуа кылыр ди бу кешегә. Һәм аларны караңгылыктан яктылыкка чыгарыр ди. Карагыз, шундый менә әйтсәләр, бер влиятельный бер кеше шулай бит, мин сине аның каршында мактармын, бер зур кеше янында мин сиңа сүземне әйтермен, борчылма дип. Монда фәрештәләр, бер гынаһсыз мәхлуклар Аллаһ каршында сине мактыйлар, сиңа дуа кылалар, синең дуаңа амин дип торалар. Бу нинди зур фазилат. Һәм 9нчы файдасы зикр итүнең җәмәгать, кем Аллаһта күп итеп зикр итә, Аллаһ Тәгалә аны ялганчылар төркеменнән чыгара. Ул кеше ялганчылардан булмый. Аллаһ Тәгалә аның теленә бары тик дөрес сүз сөйли торган итеп телен күнектерә. Һәм ул дөрес сөйләүчеләрдән була. Аллаһ Тәгалә бу кешене ялганнан саклый. Һәм җәмәгать тагын бик зур файдасы ул да булса,
Kim Allahu Teala'nı küp itip zikir ite, bu kişi ikiyüzlükten, litsimeriyadan, munafiklıktan saklanacak. Çünkü Allahu Teala aytdı, munafiklarını, litsimerlarını ikiyüzlü kişi, bilemiz bit, ikiyüzlü kişi senin yanında bir türlü, ikinci yanında ikinci türlü kişi, üçüncü kişi yanında üçüncü türlü, senin bilen yılmayıp motoruna nitse de senin артында tilesen нәрсе сөйләп йөрергә мөмкин, шулай бит. Senin karşında seni maktasa başkaları yanında seni hurlarga, buklarga mümkün. 200'lük kişi şulay bit. İmanlı bulup yeri, kafirler imansızlar yanına barıp yok dey, şanlıyım dey, ol dey, akiyet dey, tıglay bulay dey, dinni sügürge mümkün. Şulay bit, dinliler yanına kilip dinni maktarga mümkün. 200'lü münafik en korkunç kişi, даже imansız kafirlerden de korkunçrak. Çünkü kıyamet gününde de cehennemni yandıra başlarlar. Kimler bilen? Münafiklar 200'lü kişiler bilen. Даже kafir ateistlar bilen tugel. Çünkü 200'lü kişi en korkunç kişi cemaat. Çünkü ol mında bir türlü, mında ikinci türlü. Din kişiler yanında dinni maktar, kafir ateistlar yanında kafirlerin ateistlarını maktar. Hem alardı şu münafiklarının bir sıfatıdır. Allah Teala Nisa suresinin 142. ayetinde münafiklardı la yazkurun Allah illa qaliladi. 200'lü kişilerdi. Allah'ını bik az zikr etirlerdi. Allah'ını zikr etmezler, Allah Teala maktamazlar, Allah Teala'nı iste tutmazlardı. Hem Ka'b ayta bir galiminde men aksara zakarallah bariya minen nifaq. Kimde Allah Teala'nı küp etip zikir eteykendi, ol nifaktan, ol 200'lülükten emin bulurdu. Hem Ali ibn Abi Talib'tan sırağaş, münafiklar kim alar degeç, münafikuna la yazkurunallah illa qalila. Münafiklar 200'lü kişiler şulardı, qaysaları Allah Teala'nı indi bik az zikir etelerdi. Şuna göre cemaat, biz 200'lü münafik, litsimer, biz bitimizi de yaratmayız litsimerlarını, şulay bit. Biz yaratабыз туры кешеләрне, тегеләй булай шалай-валай, балык шикелле шома булган кешеләрне яратмыйбыз, шулай бит. Һәм менә Аллаһ Тәгаләдә иң яратмаганы шушы лицемерлар һәм шушы 200-лектән арынырга ярдәм итә торган бер сәбәп, ул Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта да истә тотып, аны зикр итү. Шулай ук Мунафиклар сүрәсенең 9-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. İman kitirüşçilerdi, balalarınızdadı, hem kesip itip, mal jiyuğuzdadı, Allah'ını zikr etüden şitleştirmesindi. Ne biz bitinde Allah Teala'nı zikr etüden şitleşebiz, Allah Teala'nı zikr etirge vakit tabalmıyız, ya kesip sebep, ya balalar sebepli şulay bit. Namında bitinde biz yıldık Allah Teala'nı zikr etirge. Kimdir indi aklana, işim kubeledi, balalarım bilen işlisi var, balalarımın şunda iltesi var, bundan iltesi vardı. Hem şuşu mal, kesip, balalar, hem başka dünya meşakkati bilen Allah Teala'nı zikr etirge, Allah Teala'ga secde kılırga, Allah Teala'nın Kur'an'ını okurga, Allah Teala üçün izgilik kılırga vakit tabalmay. Hem Allah Teala ite, kimde kim şulay şitleşeykendi, atvikasiya eteykendi, şu mal, kesip, balalar sebeple Allah Teala'nı zikr etüden ve ma yef'al zalika fe uleyke humul khasirun. Alardı büyük hasrette, yugaltuda bulaşaklardı. Şuna göre cemaat, bu zikr etü Allah Teala'nı ettiğinde nendigine gıybet alma, namaz mı, uraza mı, hac mı, ömre mi, anın asılında, anın jiligi Allah Teala'nın maktav, anı zikr etü yatadıydık. Şulay beyt. Şuna göre mında zikirge kireminde namazda, Kur'an okuda, duada, tesbihte, tahmidte, tahlil etüde. Hem cemaat 11. faydası Allah Teala'nı küp etip zikr etü, o көңелгә шифа бирә, күңел ширләреннән дава булып тора. Чөнки Мәхул ибн Абдулла дигән кеше әйткән бит: "Зикруллаһу Тәгалә шифа ва зикрун нас даун" дигән. Аллаһ Тәгаләне зикр итү ул күңелләргә шифадыр. Ә кешеләр турында сөйләү ди, гайбәт сөйләү, кеше тикшерү ди, ул ди шир ди, ул ди авырту ди, ул ди авыру ди. Ул ят İkinci türlü aytkanda.
Чынлап та җәмәгать, менә күңелләр бит инде катылана, бар каты күңелле кешеләр, бар йомшак күңелле кешеләр, шулай бит. Менә каты күңелле кешегә күпме вагыз сөйләсәң дә, күпме аңлатсаң да, аның күңелендә мәрхәмәтлек тә уянмый, ул кешеләрне жәлләми дә, кеше халәтенә дә керә белми. Йомшак күңелле кеше, ул гафу итүчән, ул мәрхәмәтле, ул ярдәмчел, ул юмар. Аңа шушы аят хадис итсәң дә күңеленә үтеп керә, ул үзгәрергә тырыша. Һәм шушы каты бәгырлекне, каты күңеллелекне җибетә икән җәмәгать, күп итеп Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Һәм 12нче файдасы җәмәгать, кемдә кем Аллаһ Тәгаләне күп зикр итә икән, бу изгелекнең иң яхшы түре бит инде. Аллаһ Тәгалә шушы изгелек кылучылар белән бергә булырмын ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте: "Инналлаһа ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун" ди. Нәхл сүрәсенең 128-нче аятында. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә иман китерүчеләр белән, дөреслектә Аллаһ Тәгалә тақвалык ияләре белән һәм изгелек кылучылар белән ди. Аллаһ Тәгаләнең кем күп зикр итә? Тақва булган һәм изгелек кылучылар. Инналлаһа лама'ал мухсинин, дөреслектә Аллаһ Тәгалә шушы игелекле кешеләр белән. Игелекле кешеләр кемнәр алар? Күп итеп Аллаһ Тәгаләне зикр итүчеләр. Ана ма'a 'абди ма закарани ва тахарракат биhi шафахатху ди. Минди шушы кулым белән ди, кайсысы мине күп итеп зикр итә. Аллаһ Тәгалә мин шуның белән ди, белән. То есть Аллаһ Тәгалә күп итеп Аллаһны зикр иткән бәндәләр белән. Бу нәрсә дигән сүз? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы изгелек кылучылар белән, тақвалык ияләре белән, күп итеп мине зикр итүчеләр белән дигән сүз, Аллаһ Тәгалә кем Аллаһ Тәгалә күп итеп зикр итә, Аллаһ Тәгалә бу кешенең дуасына җавап бирә. Аллаһ Тәгалә моның теләк максатларына ирешергә ярдәмче була. Аллаһ Тәгалә моны төрле бәла казалардан саклаучы була, күңеленә тынычлык салучы була. Һәм Аллаһ Тәгалә күп итеп зикр итүчеләрне дә төрле начарлыктан саклыйм ди. Инналлаһа юдафи'у аниллазина аману ди. Аллаһ Тәгалә дөреслектә шушы иман китерүчеләрне саклыймын ди. То есть зикр итеп, Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта исендә тотып, Аллаһ Тәгалә күрә, ишетә дип, Аллаһ Тәгаләдән күңеле белән бәйләп, һәр вакытта да аннан сораучыларны да минди саклармын ди. Һәм әле җәмәгать менә тагын бер файдасы, 13нче файда дип килә. Зикр һәр вакытта да Аллаһта мактап йөрү, һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләне истә тоту күп кенә гыйбадәтләрне дә алыштыра икән. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына факирлар килде. Һәм әйттеләр: "Я Расулуллаһ, ди, карагыз, факирлар нинди булган Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында. Зәһәбә әһлу дуссур бил уҗур ди. Я Расулуллаһ, и Аллаһның илчесе ди, менә безнең бай кардәшләребез ди, бик күп әҗерләр эшлиләр ди, безгә караганда да ди. Алар ди безнең кебек үк намаз укыйлар ди, шулай ук безнең кебек әҗер алалар ди. Безнең кебек ураза тоталар, шулай ук безнең кебек әҗер алалар ди. Һәм ди бик күп итеп садака биралар ди. Бик күп итеп нәрсә ди? Үстәмә садакалар кылалар. Без ди андай мөмкинчелеге юк ди, андай изгелек кылырга ди. Алар шуның белән безне узып киттеләр ди. Карагыз, нинди чагыштыру, шулай бит. Без ничек чагыштырабыз инде? Каян урлаган икән бу, каян тапкан икән бу? Шулай бит, без бит шатлана белмибез, кызганычка каршы, без теге яхшы якларын күрә белмибез. Монда да факирлар аларның байлыклары өчен кайгырмаган, каян таптылар, ничек байыдылар, аларны сүкмәгәннәр дә, аларга көндәшмәгәннәр дә, алар уйлаганнар, ничек итеп изгелек ягыннан, хәерле, игелекле гамәл ягыннан аларны узып була. Чөнки алар аятны аңлаганнар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фастабикул хайрат. Изгелек кылуда ярышыгыз ди. Без бүгенге көндә ярышабыз бит инде мал ягыннан, шулай бит. Яхшырак машинада йөрүгә, үзгә ремонт ясау буенча. Бездә бит изгелектә ярышу дигән нәрсә гомумән юк дәрәҗәсендә, кызганычка каршы. Вот. Менә алар белән чагыштырганда, кара, факирләрнең дә фикерләве ничек булган. Өйрәтимме ди сезгә ди, шундый гамәлләр ди, сез шушы байларны да ди узып китәрсез ди.
Өйрәттемме шундый гамәлләр ди, кайсылары белән шушы байларны да узарсыз ди, һәм моннан да үстенрәк эш эшли алмас ди беркемдә ди. Һичшиксез нәрсә инде ул дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, һәр вакытта да тәсбих әйтегез, то есть субханалла, субханалла дип әйтегез ди. Һәм һәр вакытта тәхмид әйтегез, әлхәмдүлилләh, әлхәмдүлилләh, әлхәмдүлилләh. Һәр вакытта да ди Аллаһ Тәгаләне ди тәкбир кылыгыз, Аллаһу акбар ди. Һәм инде күпмедер вакыт үткәч, тагын шушы фақирлар килә. Алар да шушы хадисны ишетеп, шушы зикрләрне әйтә башладылар һәр даим ди. Алар тагын безне уздылар битти. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә инде, монсы инде Аллаһ Тәгалә кемгә теләде, шушы хәерле шуңа бирде. Монсы уже бездән, миннән тормый ди. Һәм җәмәгать карагыз, байлар да әле нинди булган шулай бит. Алар да изгелектә ярышканнар. Алар да бәрабәр шушы фақирләрне дә изгелектә узырга тырышканнар. Гамәлләре белән, маллары белән. Һәм әле бер кеше шулай килгән, Тирмизи җыентында килә торган хадистә, бер кеше килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына. Я Расулуллаһ ди, шушы диндәге гамәлләр минем өчен бик күп ди. Миңа шундый бер гамәлне бир әле ди, кайсысын мин эшләп, мин ди Аллаһка якынаям һәм күп итеп әҗр савап алам ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ла язалу лисанука ратбан мин зикрилләh." Синең ди телең һәр вакытта да югыш булып торсын ди, Аллаһны зикр итү белән ди. Әгәр дә телең һәр вакытта да шушы зикрдә булса ди, син инде бик күп игелекле, хәерле гамәлләрне алыштырсың ди. Һәм җәмәгать чынлап та тел әгәр дә гел мәшгуль булып тора икән шушы Аллаһтан зикр белән, бу телнең инде шушы бәрәкәтле, шифалы, файдалы сүзләрне әйткән тел уже гайбәткә керәсе килми башлый. Шушы тел җайлап кына әдәпләнә, Аллаһ Тәгаләне күп зикр иткән телнең уже ялганлыйсы килми башлый. Күп итеп Аллаһны зикр иткән тел кешене авыр сүзләр әйтеп рәнҗетәсе килми башлый. Күп итеп Аллаһны зикр иткән тел уже кеше артыннан сөйләп йөрми башлый. Күп итеп Аллаһ Тәгаләне зикр иткән тел уже буш, мәгънәсез мәзәкләр сөйләп, буш сүзләр белән кешене көлдереп, теләсә нәрсә сөйләп йөрисе килми башлый. Чөнки ул белә, бары тик Аллаһ Тәгаләне зикр иткәндә генә файда, Аллаһ Тәгаләне зикр иткәндә генә күңелгә тынычлык итмә. Һәм инде шуның белән ул үзенең Аллаһ Тәгаләгә инде якынлык кыла башлый. Аллаһ Тәгаләгә якыная, Аллаһ Тәгалә белән илемтә тагын да ныгый. Шуңа күрә менә бу зикрләрнең инде кайбер файдалары булды. Иншалла без әле зикр турында тагын дәвам итәрбез. Иншалла киләсе дәресләребездә Аллаһ субхана бармы әле вакыт? Һәм әле җәмәгать алайса менә тагын бер файдасын алырбыз. Менә бу зикрләрнең без аны алдагы дәрестә дә алган идек, зикр мәҗлесләре. Biz аны әзрәк үстән генә алган идек. Менә ул теманы инде башлап җибәрбез. Өлгермәсәк икенче дәрескә инде дәвам итәрбез җәмәгать. Менә Аллаһ Тәгаләне зикр итә торган мәҗлесләр бар, шулай бит. Менә шушы мәҗлескә керәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә, Алам буенча, менә дөнья буенча фәрештәләр ди эзләп йөриләр ди Аллаһ Тәгаләне зикр иткән мәҗлесләрне. Ятуфуна фи туруq ялтамисуна әһле зикр ди. Менә йөриләр ди фәрештәләр ди шушы зикр иткән кешеләрне издиләр ди. Әгәр дә шушындай кавымны табалар икән ди, Аллаһ Тәгаләне зикр иткән инде, алар ди Аллаһ каршында шушы кешеләрне мактый башларлар ди. Раббым, менә синең кулларың шундый җирдә сине мактыйлар. Синең турында сөйләшәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер, нәрсә сорыйсың алар? Нәрсә сорый?
Алар ди сине мактыйлар ди, сине олуклыйлар ди. Мине күргәннәре бармы? Юк ди, күрмәгәннәр ди. Әгәр дә сине күргән булсалар ди, алар ди тагын да сиңа катырак гыйбадәт кылган булырлар иде. Тагын да сине күбрәк мактарлар иде. Һәм әйткән имеш нәрсә сорыйлар ди, алар ди синнән сорыйлар ди, җәннәтне ди, шушы зикр белән, җәннәтне сорыйлар ди. Алар шушы җәннәтне күрделәрме соңды? Юк ди. Әгәр дә күргән булсалар ди, алар тагын да катырак хирыслык белән, тырышлык белән изгелек кылырлар иде шушы җәннәткә керүләрен белдертеп инде. Һәм нәрсәдән саклауны сорыйлар ди? Җәһәннәмнән ди, синең газабыннан ди. Һәм Аллаһ Тәгалә бу узун хадисинне кыскартырбыз, вакытта ни калды. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мен аларны гафу иттем" ди. Мен аларны гафу иттем ди. Нәрсә теләгәннәрен бирермен ди. Һәм фәрештәләр әйтеп куер ди, алар арасында бар ди. Алар арасында бар ди. Просто теге случайным образом килеп утырган кешеләр генә. Шакырганнар да килегез ди. Аңламый да ул нәрсә сөйләгәннәрне шулай бит кемдер инде. Вообще теге әкият сөйлиләр дип тә утырган мөмкин инде шулай бит. Просто теге мимоходом пролетом кергән ди, аларны нишлә тиксен дип әйтә ди. Фәрештәләр сорау бирәләр. Аллаһ Тәгалә әйтер, нәрсә ди? Бәрбер шулар төркеменә кер, чөнки аларда ди шушы хәерле мәҗлестә утыралар бит ди. Һәм җәмәгать, менә бу Аллаһны зикр итә торган мәҗлес ди, фәрештәләр белән шулгап алган хәерле мәҗлесләрдән. Кем инде кайсы мәҗлестә Аллаһны зикр итү юк, Аллаһ Тәгалә сөйләү юк, ул да инде шайтан мәҗлесе ди. Һәм менә монда галимнәр дә әйтә, зикр мәҗлесе ди, фәрештәләр мәҗлесе ди. Гафиллек Аллаһ Тәгалә зикр итми торган, җин уен көлке, буш сүз, теләсә нәрсә сөйләшү, монсы инде шайтан мәҗлесе ди. Тегесендә беренчесендә фәрештә мәҗлесендә ди, кеше отышта булыр ди, уңышка ирешер ди. Монсында инде икенче мәҗлестә кеше хәсрәттә булыр, кыямәт көнендә үкенер ди. Нишләп булдым бу мәҗлестә, нишләп мин теге хәерле мәҗлестә булмадым дип. Инде вакытта бетте, икенче дәрескә без шушы зикр мәҗлесләре турында тагын әле дәвам итәрбез. Аллаһ Тәгалә безгә шушындай фәрештәләр мәҗлесендә күбрәк йөрергә, күбрәк үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Шушы зикрның файдаларын истә тотып, күбрәк Аллаһ Тәгаләне зикр итеп, Аллаһка якынайырга, Аллаһның рәхмәтенә ирешергә һәм уразабызның савабын да тагын да арттырырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Субханакаллаһи ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.